रजनी मीनू और आप देख रहे हैं न्यूज वाईटी मीडिया लाइव। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। सरदार मिल्खा सिंह की पहली बरसी पर न्यूज वाईटी मीडिया लाइव की तरफ से शत शत नमन। आज दिनांक 18 जून 2022 को सरदार भगवंत मान और श्री मनीष सिसोदिया जी व्यापारियों के साथ बातचीत करेंगे, जिसकी टाइमिंग इस प्रकार रखी गई है। सुबह 10 बजे संगरूर में गोल्डन वैली, बरनाला में दोपहर 12 बजे स्प्रिंग वैली, सोनाम में 3 बजे महाराजा पैलेस। एक और नई खबर, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विरोध करते हुए बोला है कि 2 साल फौज की भर्ती पर रोक लगाने के बाद केंद्र सरकार का नया फरमान कि 4 साल फौज में रहने के बाद भी पेंशन नहीं मिले, यह फौज का भी अपमान है और देश के नौजवानों के साथ भी धोखा है। देश भर के नौजवानों का यह गुस्सा केंद्र सरकार के बिना सोचे समझे लिए गए फैसले का नतीजा है। सीएम भगवंत मान ने फैसला तुरंत वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की है। देखिए, फौज किराए पर नहीं रखी जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में। तो ये तो ठीक नहीं है। 4 साल जिन्होंने देश के लिए बहुत ही उल्ट हालातों में काम करना होता है। जब हम अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं एसी लगाकर, तब वो 50-55 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और गंगानगर के बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे होते हैं, देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्री में काम कर रहे होते हैं। क्या आप उनको किराए पे रखोगे कि आ जाओ जी 4 साल के बाद आपको भूतपूर्व सैनिक साबका बना देंगे? ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते हैं, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है, और वो भी सैनिक। इसका विरोध करते हैं हम। ऐसा नहीं चाहिए, हमें फौज किराए पे नहीं चाहिए। फौज का मतलब फौज है। ये खुद ये गांव, इस गांव के बहुत से लड़के फौज में हैं, कुछ शहीद हुए हैं। तो हम सीना तान के खड़े हैं बॉर्डर पर, लेकिन आप हमारी तनख्वाह या पेंशन काट रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री क्या अपील करेंगे सर? मैं तो यही अपील करूंगा, ये जो कानून उन्होंने अग्निपथ वाला बनाया है, इसको वापस लें। हाँ, हमारे लड़के फौज में जाना चाहते हैं, उनकी देशभक्ति की कदर करें, और उनको जब तक वो देश की रक्षा करने के सक्षम हैं, तब तक उनको काम। और चंडीगढ़ में हुई आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बातचीत की देखें पूरी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी वालों स्वागत करता है ਤੁਹਾਨੂੰ जी आया। एक नौजवानों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अहम इशू ਤੇ एक विषय ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू ਹੋਏ ਆ। देश ਵਿੱਚ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार जिहदी अगवाई मोदी साहब कर रहे हैं, उन्हें पिछले दिनों देश की सेना च भर्ती नूं लैके अग्निपथ नाम की योजना शुरू की या करन जा रही है, उसकी घोषणा की, जिहदे च सेना की भर्ती के नां ते नौजवानों नूं 4 साल लई फौज भर्ती किया जाऊगा, ना तो उस तो बाद कोई उन्होंने पेंशन दी जाऊगी, ना कोई फ्यूचर वास्ते कोई उन्होंने कोई प्रबंध किया जाऊगा, तो ना कोई रिवार्ड दिता जाऊगा। यानी कि मोदी सरकार अग्निपथ नाम की योजना के नाल देश नूं अग दे विच झोंकण की जिहड़ी कोशिश कर रही है, जिहड़ी बहुत खतरनाक है। और उहदा एक कल एग्जाम्पल आ गया, बहुत मंदभागा एक इंसीडेंट कल जिहड़ा हरियाणे च होया। एक नौजवान ने बीजेपी सरकार की इस योजना के खिलाफ जाते हुए सुसाइड कर लिया, रोहतक शहर के एक नौजवान ने। सो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अग्निपथ योजना देश अग लाने की जिहड़ी है वो कम कर रही है।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਕੌਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਜੀਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਝਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੜੀ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਮੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ 26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਪਰਾਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੌਨ ਕਰਪਟ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ 1500 ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਰਸੇਜ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਤਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਰਸੇਸ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ 2020 ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿ ਅਖੇ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਫ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਾਂ ਖਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਟੀਟੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਆ, ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਖੋਖਲੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਵਾਉਣੇ ਕਿ 36,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 36 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਕੇ ਸਟੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੇ, 36,000 ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿਓ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
मैं कहना छाती ठोक के कल साडे मानयोग मुख्य मंत्री जी ने उत्थे किहा अपना बरनाले कि एक भी पैसे का मैं रवादार हुआ पंजाब पिछले 3 महीनों या उस तो पहला एज ए मैंबर पार्लीमेंट भी तो मैं देनदार है पंजाब के लोगों का। मान साहब कमीशन ते नहीं है, मिशन ते है। मान साहब की राजनीति सिर्फ ते सिर्फ पंजाब नूं मौजूदा मुश्किल हालातों चों कड्ढण वास्ते है। एक भी हिस्सेदारी किते भी कमीशन की कोई गल होवे या कोई अगर साडा कोई लीडर भी करू उन्होंने भी नहीं बख्शांगे, और मान साहब ने करके भी विखाया। मेरी बेनती सुनो, मंत्री या MLA बनने तो पहला असी सारे ही सारे वजीर साहबान MLA साहबान पार्टी के वर्कर, और इलैक्शन जिहड़ा आ ये हरेक डेमोक्रेसी च राजनीतिक जमात की सब तो वड्डी परीक्षा होंदी है। सो ਇਹਦਾ मतलब ये नहींगा कि असी पंजाब के कोई कामकाज बंद हो गया या गवर्नेंस नूं लैके कामकाज बंद हो गया, वो भी हो रहा, लेकिन एज ए पार्टी वॉलंटियर पार्टी वर्कर पार्टी दीयां जिहड़ियां राजनीतिक गतिविधियां उहदे च भी पार्टी के लीडर शामिल होंदे आ। ईवन इत्थे ते आपां देखदे देश के प्रधानमंत्री भी शामिल होंदे आ। सो लेकिन इसदा कोई भी प्रभाव मौजूदा गवर्नेंस ते नहीं पऊगा। देखो राज इलैक्शन च कोई दो राय नहीं है। इलैक्शन सारे अपने अपने तरीके नाल सारियां पार्टियां ने लड़ रहीआं, अलग अलग अपने तरीके नाल मुद्दों ते लड़ रहीआं, कोई दो राय नहीं। पर जिथों तक इलैक्टोरल रिजल्ट की गल है, मैनूं नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के मुकाबले उत्थे कोई जिन्हों आपां कह दईए ना भी सीधी लड़ाई च कोई भी पार्टी शामिल नहीं गी। बड़े कंफर्टेबल जिहड़ा मार्जन होगा, बड़ा वड्डे मार्जन आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह जिहड़ा वो इलैक्शन जिता। नहीं वो तो देखो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी हों या सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, इन्हां लोकां नूं ते अज यही समझ नहीं आ रहा भी असी बयान की देना, कैंडीडेट किहड़ा खड़ा करना। अकाली दल नूं तो कैंडीडेट ही नहीं मिलिया, चलो बीबी नहीं कदी, ईवन अकाली दल तो खिलाफ इलैक्शन लड़ता रहा, तो कांग्रेस भी जो किसी ने इलैक्शन लड़न तो सारे ही मना कर गए, तो एक जोड़े आ धूरीवाले साबका MLA साहब नूं लिया। सो राजा अमरिंदर जिहड़े अपने एक्चुअल च राजे रजवाड़े है ना, राजा साहब नूं ये समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि लोगों च किसी तरह की इन्हां दे प्रति कोई लोग हिलजुल नहीं है, लोगों का इन्हां नूं कोई समर्थन नहीं है। सो ये अलूल जलूल जिस तरह स्टेटमेंटां देई जांदे आ। तुसी अगर गल बड़ी साडे मुख्यमंत्री जी ने कल ये कहा मेरे ते मैं कोई पैसे का देनदार है, मेरे ते इल्जाम लाओ मैं जवाब दूंगा, असी कोई करप्शन की होदे दसो असी, लेकिन ये नहीं गा कोई सैटिंग करके किसी को बख्श देंगे जिन्हें पंजाब की लुट सुट की हुई, वो नहीं बख्शा जाऊ, सैटिंग नहीं होनी। सो इन्हों के जोड़े दावे आ सारे देखो मैनू नहीं समझ आ रहा भी किस तरीके नाल, हालांकि ये तो मानयोग कोर्ट का फैसला आया, लेकिन जिहड़ा बंदा अपराधी आ जिन्हों 20-20 साल दी सज़ा हो चुकी हैं और उन्होंने वार वार इलैक्शन के टाइम पैरोल देनी अपने आप बहुत वड्डे सवाल खड़े करते हैं। सो कोर्ट के फैसले ते टिप्पणी करन तो मैं भी नहीं चाहता कोई करा, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एग्जैक्टली मैं वही गल तो सारा देश ही उतरिया है हूँ, चाहे वो दिल्ली है, चाहे बिहार है, चाहे मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, अज पंजाब भी कई थावां ते प्रोटेस्ट होए हैं। तो सारियां पार्टियां आम आदमी पार्टी के लोग भी जा रहे, लेकिन मोदी साहब ने जिस तरीके नाल खून दी होली किसानी अंदोलन के दौरान किसानों नाल खेडी सी, उही जिहड़ी परंपरा मोदी साहब दोहरा रहे, जिहड़ी कि बहुत खतरनाक है। इस करके मैं कहा सी कि ये लोग ये भारतीय जनता पार्टी नूं जदों लोकां दीयां शहादतां हो जांदियां
ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਡਟ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵਿਚਲੇ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ वचनबद्ध है और खरीद रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ YT मीडिया लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप तक हमारी अपडेट्स पहुंच सकें।